नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 14 तारीख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। जुक्त 2 छात्र छात्री मानक पई बड़ घोषणा। अन्यपटे आवास योजना को नहीं सरकार बड़ मंतव्य। यह सहित राज्य में आरंभ करा अंत्योदय गृह योजना मिलिब समस्त घर। राज्य में आसंता 5 दिन पर्यंत प्रबल गरम। यह सहित राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसी। तेबे आसंता आज सकाळ आसिथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर जुक्त 2 छात्र छात्री मानक पई बड़ घोषणा। एणिके जुक्त 2 पर बीईडी करिपारिबे छात्र छात्री। एने 8टी शिक्षक शिक्षण अनुष्ठान सहित निर्दिष्ट महाविद्यालयर एमएयू स्वाक्षरित होईची। एपरि सूचना देइचंती उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। आसिब नुआ कोर्स। यह सहित राज्य रे थिबा 16टी शिक्षक शिक्षण अनुष्ठान मध्यरु 8टी अनुष्ठान सहित निकटस्थ महाविद्यालयर चुक्ति स्वाक्षरित होईची। ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏବଂ ଏଣିକେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ବିଇଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସିବ 4 ବର୍ଷର ନୂଆ ଆଇଟିଇପି କୋର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆବାସ ସର୍ଭେ। आवास सर्वे को नहीं पंचायतराज मंत्री गुरुवार दिन एक बड़ घोषणा करिसेंती। चलित मास 31 तारीख पर्यंत यह आवास सर्वे कराजिबो। ए नहीं सूचना देइचंती पंचायतराज मंत्री रवि नायक। वर्तमान यही सर्वे रे 19 लाख पंजीकरण करा जायथिबा बेले पंजीकरण को आहुरी 17 रु 18 दिन बाकी थिबारु आहुरी अधिक हिताधिकारी सामिल हेबे बोली मंत्री सूचना देइचंती। परवर्ती खबर 1 तारीख रु राज्य रे आयुष्मान भारत एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना शुभारंभ कराजिबो। एप्रिल 1 तारीख में कार्यकारी हेब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना ओडिशा रे। यह सहित आयुष्मान वय बंधन योजनार मध्य शुभारंभ कराजिबो। एही दिन बुधवार दिन लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार एथिपाई एक बैठक अनुष्ठित होइथिला। योजनार शुभारंभ पाई राज्य स्तर में 1438 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे कार्यकारी हेब। प्रथमे योजना प्रचार एवं प्रसार पाई व्यापक सचेतन कराजिबो। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे राज्य रे 1,03,00,000 रु अधिक परिवार उपकृत हेबे। व्यक्तिगत भाव में 3.46 कोटी रु अधिक लोक उपकृत हेबे। परवर्ती खबर ओडिशा रे आरंभ हेबो अंत्योदय गृह योजना। आसंता मार्च 30 तारीख में ओडिशा रे अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ कराजिबो। एही योजना शुभारंभ करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कलाहांडी जिल्लारू आरंभ कराजिबो एही अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ। सरकार एही योजना रे 50,000 लोकंको सामिल करने को निष्पत्ति नैचंती। भिन्नक्षम विधवा रोगरे पीड़ित लोकमानंको एही योजना रे अंतर्भुक्त कराजिबो। एही योजना रे शहीद परिवार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त लोक माने एही योजना रे सामिल होई पारिबे बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर पर्यटन हब हेबो हीराकुद। पर्यटन केन्द्र पलटिबो हीराकुद। नील जलराशि भितरे भ्रमणर सुविधा मिलिबो। गोवा केरल भली पर्यटन माने बोट हाउस रो मजा नहीं पारिबे। एथिरे होटेल भली सुविधा मध्य मिलिबो। चकाचक कोठरी सहित सुस्वादु खाद्यर उपलब्ध कराजिबो। पर्यटक माने हीराकुद जल भंडार रे दिन सहित राति रे मध्य मजा उठाई पारिबे। पर्यटनर विकास पाई हीराकुद रे मास्टर प्लान खूब शीघ्र आरंभ करा जाउची। खूब शीघ्र हीराकुद को आसिबो बोट हाउस। ए नै सूचना देइचंती जिलापाल। तेबे 5,000 कोटी टंका व्यय एठारे प्रकल्प निर्माण कराजिबो। प्रथम पर्याय रे बोट हाउस आसिबाकू जाउची। परवर्ती खबर 5 दिन पर्यंत राज्य रे पारद उपरमुहा रहिबो। ताती को नहीं आसिला बड़ अपडेट। पाणीपाग विभाग निर्देशिका मनोरमा महांती ए नहीं सूचना जारी करिसेंती। राज्य में 17 तारीख पर्यंत तातीरु निस्तार मिलिबो नाही। 4 दिन पर्यंत हेबे ओ एभे नहीं सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आसंता 24 घंटे 10टी जिला को येलो वार्निंग जारी मध्य करा जायछि। कलाहांडी बलांगीर झारसुगुड़ा अनुगुल बौद्ध संबलपुर मयूरभंज केन्दुझर सोनपुर जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे गतकाली दिन 2टा सुधा अनेक जिले में तापमात्रा 40 डिग्री पाखापाखि पहुंची। दिन 11टा सुधा तापमात्रा 36 डिग्री पार करुचे। तेणु जो माने पदा को जाउचंती सतर्कतार सहित जीवापाई परामर्श दिया जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣ୍ଡ୍ରାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଛ ମାର୍କେଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଶିବସରୁବାଲି ଏବଂ ଷଣ୍ଢପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 221 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଷଣ୍ଢପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 28 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ତେବେ ଥଇଥାନ ପ୍ୟାକେଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3,39,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପରିବହନ ଏବଂ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ 1,13,000 ଟଙ୍କା, 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ 54,000 ଟଙ୍କା, ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ବଳବତ୍ତର ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କେବେ ହେବ ଏ ନେଇ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଯାଇଛି 1859 ଜୀବନ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଯାଇଛି ମୋଟ 1859 ଜୀବନ। ଏ ନେଇ ଗୃହରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣର ଲୋକ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଯାହାର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷରେ 1859 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବାକୁ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପଲ୍ଲିଗ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ତେବେ ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ତେବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି କି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଅନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ଏ ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଟି ପାୱାର ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଇଟି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପାୱାର ହାଉସ୍ କରାଯିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଏ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଆଇଟି ନୀତି ଲାଗୁ କରିବ। ଏହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏବେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟକୁ ନୂଆ ନିବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଉପରେ ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଗଲାଣି 505 ମୁଣ୍ଡ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେ ଲୋକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କେତେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ।
ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ହିଁ 848 ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 472 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 505 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 98,66,649 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀତି ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଦେଶର 10ଟି ରାଜ୍ୟର 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ନାମ ରହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଆଣିପାରିଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିବାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନୀତି ଆୟୋଗ ତ୍ରୈମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆକାଂକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜଳମାର୍ଗକୁ ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜଳମାର୍ଗକୁ ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ନୀତି 2016 ଅନୁସାରେ ଏହା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 6ଟି ଜଳମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗର ଦୂରତା 588 କିଲୋମିଟର। ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେର ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏହି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକରେ ଛୁଟି ବାତିଲ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 3 ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ଯାଏ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିତରେ ହୋଲି ପର୍ବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହୋଲି ସମୟରେ ଭଦ୍ରକରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜଣେ ସକ୍ଷମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୈବାହିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମତଭେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପରୀକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 15 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାରଣ 15 ତାରିଖରେ ହୋଲି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ CBSE ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋକ। IRB ବାଟାଲିୟନ କନେଷ୍ଟବଳ ସିପାହୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ 17 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣାଣି ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଆଦେଶ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1800 ପଦ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଲଗାମ ହେଉଛି ସୁନା ଦର। ବିବାହ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଗାତାର ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘରୋଇ ବଜାର ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 88,580 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 81,200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଆଜି 81,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 88,580 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।